بہتر بناتا ہے، اس کو سیلف کنٹرول دیتا ہے، وہ اس بات کا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ میں بولوں یا کروں قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب مجھ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ نے کہا ہر ایک دیکھ لے اچھی طرح سے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر یہ انسان کو بہتر بناتی ہے، اس کے اخلاق کو بہتر بناتی ہے۔ اپنے گھر میں اس کو پیدا کریں، اللہ کی عظمت بتائیں، آخرت کی فکر گھر میں پیدا کریں۔ صرف بل کیسا بھریں گے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے یہی فکر ہمارے گھروں میں، پیسوں کی کمی کی فکر تو ہے، نیکیوں کی کمی کی فکر نہیں ہے۔ قانون توڑیں گے تو کیا نقصان ہوگا، بلڈوزر چلے گا یہ فکر تو ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور جہنم میں جانا پڑے گا، اس کی فکر کس کو ہے؟ حکومت کا ڈر ہے، نئے قوانین کا ڈر ہے۔ این آر سی کے بارے میں کتنا فکر مند ہو گئے تھے مسلمان، ڈاکومنٹ صحیح کر لو، ڈاکومنٹ صحیح کر لو، ڈاکومنٹ صحیح نہیں رہیں گے تو معلوم نہیں ہم کو جا کے کہیں پھینک دیں گے، لے جا کے ڈاکومنٹ صحیح کر لو، نامہ اعمال صحیح کر لو، کون بول رہا ہے؟ نامہ اعمال صحیح کر لو، اگر وہ صحیح نہیں رہا تو پھر تم کو کہاں بسایا جائے گا؟ جہنم میں۔ ڈاکومنٹ صحیح نہیں رہے تو ہم کو کہاں بسائیں گی حکومت؟ فلاں جگہ ڈیٹینشن ہاؤس میں ہم کو پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر نامہ اعمال صحیح نہیں رہا تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ فکر کتنوں کو ہے؟ گھر کا ماحول ایسا بنا ہے کہ اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر اس میں۔ نمبر 2، دینی مجالس میں آنا، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں، اس میں اللہ سے امید ہے کہ کچھ فکر ہم کو پیدا ہوگی۔ ایسے دینی مجالس میں آپ آئیے، بیوی کو لائیے، بچوں کو لائیے۔ اکثر لوگ بچوں کو نہیں لاتے، کیا کر رہا ہوں، وہ باہر گئے تو ہے، پڑھ رہا، جاب کر رہا، یہ کر رہا، وہ کر، آپ دھیان دیجیے، ان کو لائیے اپنے ساتھ، چھوٹے بچوں کو لائیے، آپ ستانے دیجیے اس کو، لیکن ستاتے وہ بیٹھے گا، سنے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے گا۔ اپنی بچیوں کو، جوان بچوں کو لائیے، آج کی پڑھائی مت کر تو، ایک دن کا ہوم ورک مت کر دو، آج دینی پروگرام میں آپ سنیں گی، زندگی بنے گی۔ ہم دنیاوی اعتبار سے سب کچھ بناتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے یہ ظلم ہے اولاد کے اوپر، ظلم ہے اولاد کے اوپر کہ ہم دنیاوی کامیابی ان کو دیں اور آخرت میں ناکام کریں، چھوٹی زندگی میں کامیاب کریں، ہمیشہ کی باقی رہنے والی بڑی زندگی میں ناکام کریں۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے اولاد کے اوپر؟ دینی مجالس میں خود بھی آئیں، اولاد کو بھی لائیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک واعظ دیا، اس واعظ سے ہماری آنکھیں نم ہو گئی، دل دھڑس گئے۔ دینی مجالس میں یہ ہوتا ہے، جمعہ کے خطبات ہیں، دینی پروگرامز ہیں، خواتین کے لیے الگ سے دینی دروس ہوتے ہیں، ان میں گھر والوں کو بھیجیے، آپ آئیے اس کے اندر، چھوڑنا نہیں اس کو۔ ارے کیا ہو مولوی صاحب کا بیان 1 گھنٹے پر سر دکھنے لگتا ہے، ہاں لیکن آپ کا سر دکھتا ہے، لیکن زندگی اگر صحیح ہوتی ہے، ایک بات آپ کو کوئی لگ جائے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، وہی بات آپ کی زندگی بدلنے والی ہو سکتی ہے، وہی بات آپ کو جنت میں لے جانے والی بن سکتی ہے۔ دینی مجالس کو چھوڑنا نہیں، دینی مجالس کو نہیں چھوڑنا۔ تیسری چیز، گھر کے ماحول کو صحیح کریں۔ بعض اوقات بچوں میں اخلاقی بگاڑ، ڈرگ ایڈکٹ کیوں بن رہے نوجوان، شراب کیوں پی رہے، باہر لفنگی بازی کیوں کر رہے، چوک میں جا کے کیوں بیٹھ رہے، گھر میں ٹینشن، باپ اور ماں دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ یہ مہنگائی کا شکایت کرتی ہے، وہ بولتا ہے میں اتنا کما کے لاتا ہوں، پیسہ جاتا کدھر ہے، پھر دونوں اتنا لڑتے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا سر دکھنے لگتا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت خراب ہے، گھر میں بیٹھو تو پھر دماغ ایک دم پکنے لگ جاتا ہے، آپس میں محبت کی بات نہیں، ہمدردی کی بات نہیں، پھر آپس کے جھگڑے کر کے ہم پہ غصہ نکالتے ہیں، کیا کر رہا تو یہاں پہ، کتنا تیرے اوپر خرچ کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہے پیسہ، بیٹیوں کے بارے میں بیٹھو، پھر وہ باہر محبت اور ہمدردی بھولنے لگتے ہیں، مل جاتے ہیں ہمدردی کرنے والے، ان کی زندگی خراب کرنے والے۔ گھر کا ماحول اچھا بنائیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے بچوں کی صحبت، اولاد کی صحبت دیکھیے، اخلاق بگڑ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے پانی آ رہا ہے۔ گھر تو اچھا ہے لیکن باہر جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ آپ اپنی اولاد کے دوستوں کو بھی دیکھیے، آپ اپنے دوستوں کو دیکھیے، جیسی سنگت
वैसी रंगत। अगर बिगड़े हुए दोस्त होंगे तो इसमें भी बिगाड़ आएगा। चाहे अच्छा हो, अच्छाई से बुराई की तरफ बहुत मुश्किल है। पानी नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता, ढलान की तरफ भी आता है, जवाल ही होता है। बुराई की तरफ इंसान आता है, अच्छाई की तरफ जाना बड़ा मुश्किल होता है। बुरे दोस्त अगर साथ में हैं, अच्छा बच्चा भी बिगड़ेगा। आपके दोस्त बिगड़े हुए हैं, आपके अंदर खसलतें उनकी आएंगी, आपके अंदर बुराई आएंगी। आप बाअखलाक लोगों के साथ रहिए, आप भी बाअखलाक बोलोगे, आपकी जुबान भी सही होगी, आपके अमल भी सही होंगे। गाली देने वालों में जब आदमी बैठता है, कभी कभी इसके मुंह से भी अच्छे लोगों के बीच में गाली निकल आती है। अचानक एहसास होता है क्या बोल दिया मैं। क्यों? क्योंकि तू रोज उनके साथ बैठता है, आज इनके साथ बैठ गया गलती से, तो गलती से गलती हो गई तेरे से, और शर्मिंदा होता। जैसे लोगों के साथ तू रहेगा वैसे असरात तेरे अंदर आएंगे, और ऐसे वक्त में इज्जत जाएगी जबकि बहुत बड़ा नुकसान होगा तेरा। ये भी याद रख, दोस्त अच्छे हों। और पांचवी चीज ये है कि हमारे समाज में काउंसलिंग का सिस्टम भी होना चाहिए। बच्चों में, अगर नौजवानों में खास तौर से, या इवन शादीशुदा लोगों में भी अखलाकी बिगाड़ अगर आ रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हों जो इस तरह के मामलात को समझते हों। बीवी शौहर के मामलात बिगड़ रहे, बच्चे बिगड़ रहे, खानदानी निज़ाम बिगड़ रहा है, तो कोई ऐसा इंसान होना चाहिए समाज में जो हाईली ट्रेंड हो इस मामले में, कि वो उस चीज़ों को सही करे, नसीहत करे। ड्रग्स की तरफ नौजवान जा रहा, बीड़ी तंबाकू में जा रहा, उसको छुड़ाना है, लड़कियों के पीछे भाग रहा है, और पोर्नोग्राफी में जा रहा है, या और गलत काम कर रहा है, जिनाओं में चला गया है, उसको बचाने के लिए कोई हो ऐसा जो उसको नसीहत कर सके, उसकी बात उसको अपील करे। ऐसा नहीं जो उसको ऐसा लगे इनसे बात करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मेरी इनकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही है, ये मेरा इशू ही समझ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको समझे कि वाकई इसका जख्म कहाँ है और दुखरा कहाँ पे है, बीमारी कहाँ है और उसके आसार कहाँ है, तो असर बीमारी पे उंगली रखने वाला आदमी होना चाहिए। ऐसे लोग अगर समाज में होंगे तो हमारे बदअखलाकी वाले मामला, चाहे वो दीनी एतबार से हो या किसी दुनियावी एतबार से बुराइयां हो, उनसे निकालना और बचाना आसान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको समझदार फरमाए। बातें और बहुत सारी थी, लेकिन ये अब देखिए एक मिसाल इसमें है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान आया है, कहा अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़िना करना चाहता हूँ। इजाज़त क्या मांग रहा है? किससे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए ज़िना की। साहबा गुस्से में आने लगे, डांटा उसको, क्या कहता है? आपने कहा छोड़ो उसको। आपने उसका करीब नजदीक बुलाया उसको, कहा तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई जिना करे? कहा नहीं। क्या लोग भी नहीं पसंद करते कि उनकी बहन के साथ कोई जिना करे? तुम ये पसंद करोगे कि माँ के साथ कोई ऐसी हरकत करे? कहा नहीं। क्या लोग भी पसंद नहीं करते इसको? पसंद करोगे खाला के साथ? नहीं। फूफी के साथ? नहीं। तो कहा लोग भी इसको पसंद नहीं करते हैं, तो लोगों के साथ वही मामला करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। जब तुम अपने लिए पसंद नहीं करते तो लोगों के लिए भी यही बात पसंद करो, क्योंकि उनकी बहन के साथ, उनकी बेटी के साथ तुम जिना करोगे, तुम अपने लिए पसंद नहीं करते और दूसरों के लिए तुम इजाजत मांग रहे हो। क्या अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए। आपने उनके लिए उसके सीने पे हाथ रख के दुआ की, अल्लाह इसको तकवा से नवाज दे, अल्लाह इसके गुनाह को माफ करे, इसको तकले, इसको पाकीज़गी अता फरमा, इसके दिल को पाक कर। साहबा कहते हैं इसके बाद से हमने देखा कि कभी वो गलत तरीके से किसी औरत की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। आप चाहते तो पिटाई के लिए कहते सब पीटो इसको, क्या मुझसे इजाजत मांगते जिना? इतनी अकल नहीं इसको, किस मैंने गलत काम की इजाजत मांगने आया? डांट डपट के मस्जिद से भगाया नहीं उसको, करीब किया, समझाया, नसीहत की और फिर भेजा, उसके लिए दुआ भी की। ये तरीका है, ये तरीका है। ऐसे लोग हमारे समाज में होने चाहिए जो नौजवानों को प्यार मोहब्बत से करीब करके उनको नसीहत करें, उनके दुख को, उनके टेंशन को समझे। कोई पसंद नहीं करता गलत पे जाने को, बात औक़ात मजबूरी में भी जाता हो, उसको संभालना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए और हमारे समाज को बेहतर बनाए और इस बेहतरी का जरिया हम सबको बनाए। हमारे घरों को अल्लाह ताला गंदगी से, बदअखलाकी से, बुराइयों से महफूज फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।